حجاب کے آنے سے 2 دن پہلے ثانیہ کا فون آیا۔ ماں پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا حجاب کے رشتے کے بارے میں؟ میں پہلے حجاب سے بات کر لوں بیٹا پھر بتاؤں گی۔ صباحت کی بات میں پختگی نہ تھی۔ آپ خود ابھی تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچی ہیں، حجاب سے کیا بات کریں گی؟ صحیح کہہ رہی ہو بیٹا، میرا دل نہیں مان رہا۔ ماں میں ابھی آ رہی ہوں آپ کے پاس۔ کل رات مسز زیدی ہمارے گھر آئی تھی، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ میرا آپ سے ملنا بہت ضروری ہو چکا ہے اب۔ تھوڑی دیر میں ثانیہ پہنچی اور ماں کو بتایا۔ ماں بات صرف حجاب کے رشتے کی نہیں ہے، وہ لوگ زریاب کے لیے تحریم کا ہاتھ بھی مانگ رہے ہیں۔ کیا؟ زریاب کے لیے تحریم کا رشتہ؟ زریاب تو لاکھوں میں ایک ہے، اس کا رشتہ تو کسی بھی رئیس فیملی میں ہو سکتا ہے، تو پھر ہماری تحریم کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ صباحت حیرانی سے بولی۔ ماں وہ دونوں بیٹوں کی شادی 2 بہنوں سے کروانا چاہتی ہیں کہ دونوں بھائی آپس میں بنا کر رکھیں ہمیشہ، اور میرے خیال میں زریاب کو بھی تحریم پسند بھی آئی ہے۔ ثانیہ اگر انہیں تحریم پسند آئی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ زریاب کے لیے تحریم کا رشتہ دے دیتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، حجاب کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ثانیہ نے سر جھکا کر کہا۔ صباحت نے ایک گہری نظر ثانیہ پر ڈالی اور بولی، ثانیہ مجھے تم حجاب کی بہن نہیں بلکہ زریاب کی بہن لگ رہی ہو۔ صاف صاف بتاؤ مسز زیدی سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے جو تم دونوں کے رشتے کے لیے میرا ذہن بنا رہی ہو؟ ثانیہ ہاتھ میں پہنی انگوٹھی گھمانے لگی، پھر نظریں چراتے ہوئے آہستہ سے کہا، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ حجاب کے رشتے کے لیے ہاں کریں گی تو تحریم کا رشتہ کریں گے، ورنہ نہیں۔ بہت خوب، ایک بیٹی کے دکھ کی قیمت میں دوسری بیٹی کے سکھ خرید لوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں فیضان کے بارے میں چھان بین کروں گی، حجاب سے بھی پوچھوں گی، اگر میری تسلی نہیں ہوئی تو صاف انکار کروں گی۔ ثانیہ نے پریشانی سے ماں کو دیکھا اور بولی، ماں آپ کہتی ہیں کہ یہ مکان بیچ کر آپ حجاب کی شادی کریں گی؟ سوچیں ذرا، پھر کرائے کے گھر میں تحریم کے لیے ایسا اچھا رشتہ آئے گا؟ آگے آپ کی مرضی۔ ثانیہ تو چلی گئی مگر سوچوں میں جھکڑا صباحت کا پریشان ذہن کسی کام میں نہ لگا۔ اگلا دن بھی صباحت کا ایسا ہی گزرا۔ تحریم تو یونیورسٹی چلی گئی اور صباحت سارا دن پریشانی میں روتی رہی۔ صباحت تحریم کے بارے میں سوچتی کہ زریاب اور تحریم کا جوڑا کیسا لگے گا تو چاند سورج کی جوڑی لگتی، مگر حجاب اور فیضان کا سوچتی تو اپنے خیالات جھٹک دیتی۔ حجاب نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا، بس کچھ پیپرز چیک کرنے تھے جو آج رات ہی ختم کرنے تھے، کیونکہ صبح اس نے گھر جانا تھا۔ روبی بھی گھر جا چکی تھی۔ وہ پیپرز سامنے پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کا دوپٹہ ہوا میں اڑنے لگا۔ اس نے مشکل سے دوپٹہ پکڑا، کھڑکی کی طرف دیکھا، کھڑکی بند تھی۔ کچھ دیر بعد سارے پیپرز کو پورے کمرے میں اڑنے لگے۔ حجاب سمجھ گئی کہ یہ کام اظہاد کا ہی ہے۔ اس نے کہا، اظہاد شرافت سے سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر رکھ دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اظہاد بیڈ پر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ حجاب نے غصے سے کہا، میں کیا کہہ رہی ہوں تم سے، اتنا زیادہ کام ہے مجھے، تھکی ہوئی ہوں، اتارو پیپرز۔ حجاب نے پاؤں ٹیک کر کہا۔ پیپرز واپس ٹیبل پر آ گئے۔ اظہاد نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ٹائم ہی نہیں ملا مجھے اظہاد، آج مجھے بہت کام ہے، کل گھر جانا ہے، کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تمہارے پاس، کتنی کمزور ہو گئی ہو، کچھ پتا ہے تمہیں؟ اف، ماں نہ بنو پلیز، مجھے بھوک بھی نہیں تھی، کام کرنے دو مجھے۔ حجاب اٹھی اور واپس ٹیبل کے پاس پہنچی۔ پیپرز دوبارہ ہوا میں چھت تک پہنچ گئے۔ حجاب غصے سے مڑی اور چیخی، اظہاد مت کرو ایسا، پہلے کھانا۔ اظہاد نے آرام سے بیڈ پر ٹیک لگائی۔ حجاب اسے گھورتی رہی، میں اس وقت کچن میں جاؤں گی، کچھ بناؤں گی، پھر اتنے سارے پیپرز، رات تو اسی میں گزر جائے گی اظہاد، کل کا سارا دن سفر میں ہے۔ آخر میں وہ روحانسی ہو گئی۔ اظہاد اس کے قریب آیا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا۔ آج آپ کا یہ کک آپ کی خدمت کرے گا، آرام سے بیٹھ جاؤ حجاب۔ حجاب بیٹھی تو سامنے بڑی ٹیبل پر گرم کھانا پڑا تھا، سب حجاب کی پسندیدہ کھانے تھے۔ وہ حیرانی سے اتنی زیادہ چیزوں کو دیکھنے لگی۔ اچانک سے بھوک نے بھی آواز دی، اظہاد یہ کھانا صرف میرے لیے لائے ہو یا پورے ہاسٹل کے لیے؟ حکم تو کرو، پورے ہاسٹل کے لیے بھی بندوبست کر سکتا ہوں۔ حجاب نے ہنستے ہوئے ہاتھ جوڑے اور کھانا آرام سے نیچے دسترخوان پر لگا دیا۔ تم بھی آؤ۔ وہ بھی آرام سے اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اظہاد کئی دفعہ نوالے حجاب کے منہ میں ڈالے جو اس نے باتوں باتوں میں باتیں کرتے ہوئے ہی کھا لیے۔ کئی دفعہ اظہاد نے بچوں کی طرح حجاب کا منہ اور ہاتھ صاف بھی کیے اور وہ بے پرواہی سے کھاتی رہی۔ احساس ہونے پر شرمندہ ہوئی۔
इजहाद तुमने मेरी आदतें बिगाड़ दी है, हद करते हो तुम भी। उसने माथे पर बल डालकर खफगी से कहा तो वह हंस पड़ा। खैर है, ये सब तुम मेरे लिए भी किया करो तो शायद बदला भी पूरा हो जाएगा। वो शरारत से बोला तो हिजाब उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। पेपर्स को अब हिजाब कुछ वक्त के लिए तो भूल ही गई थी। खाने के बाद जब उसे पेपर्स का ध्यान आया तो वह एक बार फिर इजहाद पर बरस पड़ी, जिसका इजहाद पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर पेपर्स भी निपटा दिए। फिर वह कब सोई, इजहाद कब चला गया, उसे पता ही ना चला। अगली सुबह वह घर जाने के लिए रवाना हुई। हिजाब सानिया के लिए एक खूबसूरत जोड़ा लाई थी। वह उसने निकाल कर माँ को दिखाया। उसे घर में सानिया की गैर मौजूदगी महसूस हो रही थी। घर खाली खाली महसूस हुआ। सानिया के बगैर घर कितना अजीब लग रहा है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। वह माँ के साथ लॉन में बैठ गई थी। तहरीन 3 कप चाय बनाकर वहाँ लाई। साथ में सानिया की शादी का एल्बम भी ले आई। वह दोनों शादी की तस्वीर देखने लगी। सारी तस्वीरें बहुत अच्छी आई हैं। सानिया कितनी प्यारी लग रही है। हिजाब ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, मूवी बहुत बेहतरीन बनी है। तहरीन ने जवाब दिया। अभी दरियाब के रिश्ते की बात तहरीन के कानों तक नहीं पहुंची थी। तस्वीर देखने के बाद दोनों बहनों ने शादी की वीडियो देखी। हिजाब को मज़ा आ रहा था हॉस्टल की बोर जिंदगी से। घर आकर इस तरह सबके साथ हंसना बोलना हिजाब को बहुत अच्छा लग रहा था। हिजाब के मोबाइल पर रिंग हुई। देखा तो सानिया की कॉल थी। हेलो सानिया, क्या हाल है? मेरी बहन हिजाब, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ मुझे मिलेंगी। अल्लाह का शुक्र है। कल तुम सब मेरे घर आना है, इकट्ठे खाना खा लेंगे और तुम सबसे मिल भी लूँगी। ठीक है सानिया, मैं माँ से पूछकर तुम्हें कॉल करती हूँ। दोनों काफ़ी देर तक बातें करती रही। फ़ोन बंद होने के बाद हिजाब ने सबाहत को बताया कि सानिया ने कल दोपहर के खाने पर हम तीनों को मदऊ किया है, यानी दावत दी है। सबाहत ने बेदिली से कहा, तुम दोनों चली जाओ, मैं घर पर रहूँगी। माँ, आप क्यों नहीं चल रही हो? हिजाब ने हैरत से माँ को देखा। आजकल तबीयत ठीक नहीं होती हिजाब। हिजाब परेशान होकर माँ का सर दबाने लगी। माँ, आप भी चलें मेरे साथ डॉक्टर से मुआयना करने के लिए। मेरी प्यारी हिजाब, ये कोई मर्ज नहीं है, बस ब्लड प्रेशर और ऊपर नीचे हो जाता है। दवा पड़ी है मेरे पास, मैं ले लूँगी। उस रात भी सबाहत हिजाब से फैज़ान के बारे में बात न कर पाई। वह हिम्मत ही नहीं कर सकी। रात के 10 बजे तक वह माँ और तहरीन से गपशप लगाने के बाद अपने कमरे में आई। आसमान पर काली घटाएं छा गई थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आसमान बिजली चमकती और कड़कदार आवाज़ से धरती हिलती। इस तरह के मौसम से हिजाब बहुत खौफजदा होती थी। उसने खिड़की बंद करके पर्दे बराबर किए। इधर तहरीन माँ से पूछ रही थी, आपने हिजाब से रिश्ते वाली बात क्यों नहीं की? सफ़र से थकी हुई आई थी, कल बात करूँगी। सबाहत ने जाए नमाज समेटते हुए कहा। इतने में आसमानी बिजली की कड़कदार आवाज़ आई। तहरीन ने सहम कर माँ से कहा, मौसम बहुत खौफनाक होता जा रहा है माँ, हिजाब डर तो नहीं रही होगी? वह अकेले रहते बहुत बहादुर हो गई है। तुम आयतल कुर्सी पढ़कर सो जाओ। थोड़ी देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तहरीन आयतल कुर्सी पढ़कर माँ के साथ लेट गई। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जब आंखें बंद की तो बाहर से आने वाली आवाज़ें और नुमायां हो गईं। लॉन के झूले की चड़चड़ की आवाज़ें ने उसकी आंखें खोल दी। वह बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की खोलकर देखा तो लॉन में लगा झूला उस तरह जोर जोर से हिल रहा था जैसे तेज बारिश में कोई ऊंची ऊंची पींगे चढ़ा रहा हो। तहरीन ने दरख्तों पर नजर डाली तो सारे दरख्त साकित थे, पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। सिर्फ बादलों की खौफनाक गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश थी। हवा नहीं चल रही थी। ये झूला? तहरीन के वजूद में सनसनी दौड़ गई। उसने जल्दी से सबाहत के बाजू पर हाथ रखकर आवाज दी, माँ माँ। सबाहत गहरी नींद में बड़बड़ाई, माँ बाहर हवा तक नहीं है और झूला जोर जोर से हिल रहा है, आप देखें तो। इस कदर तूफानी बारिश है तहरीन, आराम से सो जाओ, मुझे तंग मत करो। सबाहत ने उसे डांटा। तहरीन ने माँ के साथ लेटकर आंखें बंद कर ली। हिजाब का ध्यान भी बार बार झूले की आवाज़ की तरफ जा रहा था। वह बिस्तर से उठी और खिड़की खोलकर देखा तो अंधेरे में ठीक तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एकदम से आसमानी बिजली चमकी तो उसकी सांसें अटक कर रह गई। उस तूफानी बारिश में कोई झूले पर बैठा पींगे चढ़ा रहा था। मुकम्मल अंधेरा था। आसमानी बिजली कभी कभी लॉन की रोशनी कर देती थी। हिजाब कमरे से निकलकर लॉन में आई और झूले को गौर से देखा। रोशनी चमकी तो इजहाद का चेहरा नजर आया। वह तेज बारिश में झूले की तरफ भागने लगी। इजहाद? अब वह झूले के पास तेज बारिश में भीग रही थी और सांस फूला हुआ था। इजहाद ने झूला रोक दिया और झूले से उतरकर हिजाब के करीब खड़ा हुआ।
हिजाब के बाल खुले हुए थे और बारिश का पानी उसके बालों से धारियों की तरह सूरत में बह रहा था, उसके कपड़ों पर गिर रहा था। पानी के कतरे उसके चेहरे पर चमक रहे थे। हमेशा की तरह इजहाद को देखकर उसकी आंखें चमकी थी। उसके लब मुस्कुराए थे, मगर इजहाद नाराज और गुस्सीला था। इजहाद का गुस्सीला चेहरा देखकर उसके लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। बारिश ने बहुत कोशिश की कि इजहाद के आंसू उसमें गुम हो जाएं, मगर उसकी दहकती हुई आंखों ने हिजाब को बता दिया कि वह रो रहा है। हिजाब का दिल जैसे किसी ने तेज धारदार छुरी से काट दिया हो। वह तड़प कर रह गई। वह उसके और करीब आई और उसके आंसू पोंछने लगी। बार बार अपने हाथों से उसकी आंखों से आंसू साफ करने लगी, मगर साथ ही खुद भी रो रही थी। इजहाद, क्या हुआ? इजहाद खामोशी से 2 कदम पीछे हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। इसकी आगे स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।